पंडाल च बैठे सारे वीरां नूं सारे इकट्ठे होके फतेह करी सांझी करिए। वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। वीरो बोलना तो मैनू आउंदा नहीं पर बलबले बहुत ने अंदर गुस्सा भरिया पिया करता कुछ सकते नहीं उन्होंने आपां पर एक बोल के पड़ास आप जरूर कढ़ सकते हैं। मैं दो गल्लां ही कहूँगा ज़्यादा नहीं कहनियां। मोदी नूं तुसीं छड्ड दो बाद च पहला तुसीं यह देखो भी जिहड़ी यह चाल है पंजाब नूं खत्म करन दी ये शुरुआत कित्थों हुई। शुरुआत जदों 2009 दे विच 8 दे विच साइलो लगे ने अपने उन्हां जो साइलो लगे ने स्टार्टिंग तो अपनी उदों तो ही शुरू हो गई सी भी पंजाब नूं आपां किवें हौली हौली कलावे च लेना है। मैं नाम नहीं लंदा सारे नौजवान वीर बैठे ने सोशल मीडिया सारे ही चलाउंदे ने पता ही है जो चल रहा है भी जदों अंबानियां ते अडानियां नूं ये अपने ही बंदियां ने पंजाब च बाड़िया ते खत्म करन दी विधि नाल चल रहे ने। ते जिहड़ा नरेंद्र मोदी है ना ये एक ऐसा बेवकूफ प्रधानमंत्री है जिमें हुण ला लो प्रधान जी कह के गए ने भी लोगों ने तेनू वोटां पाईयां ने वोटां नाल तां इह बणिया ही नहीं है वीरो। जे इह वोटां नाल बणिया वा हुंदा तां इहनूं अकल हुंदी लोकां बारे सोचदा भी भाई मैनू एडी बड़ी पदवी ते बिठाया है मैं तो एक चाह बेचदा दा पता नहीं बेचदा भी था क्या साला चोर था क्या पता पर एडी बड़ी पदवी ते मैनू बिठाया जनता ने मैं कुछ फायदा करा कोई गरीबी चक्का कोई मतलब सुधार करा इंडिया दा पर इन्हें तो भट्ठा ही बिठाता। हुण तक समझ लो भी देख लो रेलवे शुरू हो गया अपना एयरलाइन होगी वो भी शुभ अंतर होगी वो भी तुसीं देखिया ही है बंगलौर वाला एयरपोर्ट 50 साल की लीह ते अडानियां नूं देता। हुण गल ये है भी जिहड़े लोग घरां च बैठे ने वो सोचते ने दूजी वर्ग वाले भी किसान ने आपां नूं की लेना किसानां दी है। ये बारी हर वर्ग की आउणी है अज नहीं 6 महीने नूं 1 साल नूं हर वर्ग की वारी आउणी है। हुण परसों जिहड़े अपने फौजी ने ये जिहड़े जो रिटायर हो के आउंदे ने इन्हां दियां पेंशनां अद्धियां करतियां जिहड़ा कैंटीन दा कोटा सी इन्हां दा वो भी इन्हां दा अद्धा करता ते एक जदों रिटायर हो के फौजी अपने घर आउंदा सी ते वो जदों मतलब किते भी ना नौकरी कर सकदा था सरकारी या दूजे लोट पर हुण वो भी कोटा इन्हां दा खत्म करता। सो वीरो एक खबर पढ़ी सी मैं सोशल मीडिया ते लेह लद्दाख च अपने फौजी जवान वीर बैठे ने ते उन्हां कोल हुण तक ना कोई गर्म कपड़ा ना कोई गर्म चीज़ ना गर्म हवा हुण तक उन्हां कोल कुछ नहीं पहुँचिया। गल कहण दी ये है भी इहनूं किसे तक कोई मतलब नहीं है कोई मरदा मरे कोई रहिंदा रहे मैं अपना खाण पीण मैं अपना घूमण फिरन होर मैं कुछ नहीं करना। मैं अपने जिहड़े मेरे दोस्त ने अंबानी ते अडानी बस इन्हां बारे सोचना होर मैं किसे बारे नहीं सोचना। सो गल इत्थों मुकदी है भी जिहड़ा मतलब अंबानी ते अडानी ने सोचना तो इन्हां नूं भी चाहिदा भी थोड़े कोल किन्नी प्रॉपर्टी है लखां करोड़ां अरबां खरबां दा थोड़े विदेशों च व्यापार चल रहा है भी तुसीं गरीबां दियां बादुआं लैके कित्थे भरोगे। थोड़े भी जवाक ने ये बादुआ ऐसी चीज़ है बंदे नूं ले बहिंदी है। ते रही गल मोदी दी मोदी ये भुल चुकिया कुर्सी ते बैठ के भी मैं पता नहीं किड्डा क मैं राजा है या की है समा सब दा आउंदा या तो इंदिरा नूं भी नहीं सी भी मैं की है नहा धो के चली है पर जदों आ गई तो समझ लो फिर कि कोई मतलब बचाने वाला नहीं रहा उन्होंने तो पंजाबी ने ये पंजाबियों नाल मत्था लाया तैनूं बहुत महंगा पै जू मोदी। गल सुन ला कि ध्यान नाल पहला तो तेरिया मिहनत तरली करते रहे हैं भी चल कोई ना हुण समझेगा फिर समझेगा पर तो जिहड़ा जंगल राज करता
ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਫੜਨੇ ਵਾਲਾ ਜੋਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬਿਠਾਤਾ ਕੁਰਸੀ ਪਰ, ਉਹਨੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸੱਪ ਫੜਨੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਬਣਾਤੇ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕੁਰਕਰਮ ਹੋਇਆ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਵਿਚਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਕੱਟਤੀ, ਉਹਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜਤੀ, ਉਹਦਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਐਡਾ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਦਾ। ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਦੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਠਾਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਅਗਲੀ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਲੇ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲੜ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚਾਹੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਆਓ ਆਪਣੇ ਐਕਣ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਪਊ ਜਾਂ ਜਾਨ ਲੈਣੀ ਪਊ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀਏ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲੈ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਪੰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਡਰਨ ਨਾ ਦਬਣ ਨਾ ਝੁਕਣ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਗੋਡਾ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ RSS ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ RSS ਹੈ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵੰਡਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀਰੋ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੋੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੰਮੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਰ ਹੱਸਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਆ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਾ ਦੂੰ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ, ਵੀਰੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਹੋਕਾ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਾਰਮ ਟਰੈਕਟਰ, 4x4 ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਤੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਮਗਰ ਡੰਡੇ ਚੱਕੀ, ਹਲੇ ਵੀ ਸਮਝੋ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਐਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਰੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੀ, ਆ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਐਂ ਸਮ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਘਰੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਖੜਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੱਗ ਜੋ, ਹਲੇ ਵੀ ਜਾਗੋ, ਜੇ ਨਾ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ ਆਪਣੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਗਾਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ 'ਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਜਮਾ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜੂ। ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋਟੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ।
ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਸਲਮ ਵੀਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਲਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਦਾਨ ਸਮਝ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐ ਨਿੰਬੂ ਵਾਂਗ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸਿੱਖੀ ਵੀਰੇ ਖਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਬਥੇਰੇ ਆਏ ਬਥੇਰੇ ਗਏ, ਪਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖੂਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਇਹ ਨਾ ਜਾਗੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। 26-27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਘਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਇਓ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਆਏ ਤੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਪਕਾਇਓ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰੋਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਲੈਣੀ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਯੋਧੇ ਬਣੋ ਯੋਧੇ, ਜੇ ਨਾ ਯੋਧੇ ਬਣੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਟਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲਈ ਫਿਰਨਗੇ ਵੀਰੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਬਦਲਤਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੋਗੇ ਹਲੇ ਵੀ ਸਮਝੋ। ਪਰ RSS ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਓਏ, ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਜੁਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ RSS ਨੂੰ ਲਿਆ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਦਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਬਲਬਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਭੜਕ ਜਾਂਦਾ ਮਨ, ਗਰਮ ਖੂਨ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਵੀ RSS ਸਾਰੀ ਉਹ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਆ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਜਾ ਜਵੇ ਸਾਲਾ ਟਿੰਡੜ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਆ ਜਾਓ, ਲੈ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਵਾਂਗੇ, 10 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਨਾ ਲਾਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਿਓ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀਰੋ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗੋ। 73 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 73 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਿਹਨੇ ਕਰਿਆ? 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ, 30 ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੇ 70 ਜੰਮਦੇ ਤੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਬੋਤਲ ਪਿੱਛੇ ਵਿਕ ਗਏ, ਭੁੱਕੀ ਪਿੱਛੇ ਵਿਕ ਗਏ, ਗੋਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਕ ਗਏ। ਪਰ ਨਾ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਲਓ, ਜੇ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਦੁਰ ਫੇਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲੜ ਪਏ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਵੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੜ ਕੇ ਲਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਆਹ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਿਆ, 73 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਿਆ, ਲਿਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਨੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਪੰਪਾਂ 'ਚ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਇਹ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਆਪਣੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਫੈਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਨ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੈਨ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਵਾਈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ 73 ਸਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸਿਰਫ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਇੱਕ MP ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, MP ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, MP ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 73 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਵੀ MP ਕੀ ਹੁੰਦਾ। MP ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰਾਂ ਖੜ ਕੇ MP ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ MP ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ MP ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਡਰਨਾ ਡਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੜੋ।
ਲੜ ਕੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮਰਨਾ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਖਬਰ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਪਰ ਲੜੋ। ਜੇ ਲੜ ਕੇ ਮਰੋਗੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਬੰਦਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਹਲੇ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਲੇ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆ ਜਾਓ। ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਆਪਣਾ ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਕਦੇ ਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਉਹੀ ਡੋਗਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡੋਗਰੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਰਾ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੈ ਬੈਠੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਰਾਇਆ। ਜੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਬਹਿੰਦੀ ਯਾਰ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਵੀਰੋ। ਹਟ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ 'ਚ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੱਗੋ ਨਾ ਲੱਗੋ, ਪਰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਜਦ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰੱਖ ਬੈਠੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਰਨ ਮਰਾਉਣ ਤੱਕ, ਗਾਟੇ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਬੋਲਿਆ, ਕਦੇ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟਾ ਬੜਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਰੋ ਇਕੱਠੇ, ਏਕੇ 'ਚ ਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣਾ ਏਕੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰੋ ਤਾਂ ਬਚਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤੇ RSS ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਟ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ? ਜੇ ਝੂਠਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਆ ਜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਡਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਕੀ ਦਿਲ 'ਚ ਡਰ, ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਉਹ RSS ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਪਤੰਦਰੋਂ ਜਾਲ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਗੁਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਲੇ 26-27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਕੂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਐਸੀ ਕੂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰਾ ਪਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀਏ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਹਟ ਜਾ। ਇਹ ਕਹੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ 47 ਚ ਕਹੇਂਗੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਬਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੀਏ। ਪਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਲੱਛਣ ਨੇ, ਗੰਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਲੇ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰ ਕਰਤਾ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਆ ਜਾਓ, ਜੇ ਇਹੀ ਫੇਰ ਕੁਛ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਵਰਗ ਦੀ ਹਰੇਕ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਮੈਂ। ਹਰੇਕ ਵਰਗ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ ਕਿਹਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀਰੇ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।